वालेकुम आम्ही जो कोण मेमोरंडम बिजनेस कम्युनिटी तर्फे एक प्रेजेंट केला आणि बाजार एरिया जो हो प्रेजेंट केलं मकसद का जो कोणती चंद दिसा फुडें जो कोणती इन्सिडेंट एसटीची मौजूदगी भितर म्युन्सिपालिटी स्टॉफ येवन चंद आंगड्यो बंद करची कोशिश केली आणि एक दोन आंगड्यो बंद करूं केले ते सगळं चिजो घेऊन तो जे की ग्रिवेन्सेस घेऊन आणि जे कोणते आमची बिझनेस कम्युनिटी भितर बल्लिकच का अशें बदलान खूप हराज होतो आणि पॅनिक क्रिएट झाले होते ही सर्व चिजो प्रत्येकाच्या बदलान आम्ही एक समातर्फे एक बिझनेस कम्युनिटी बाजार एरिया तर्फे एक एकदम केले एकदम करून आम्ही एक आमची जेवटली ग्रिवेन्सेस असे जे कोण आमची परेशानी आणि जे कोणते खूप राहत असे आम्ही एसी जे कोण मेमोरंडमची सुरतेवर पेश केले उम्मीद करता की ही जाऊन आम्ही चिजो दाखल करच्यान आमची जो कोण ती बिझनेस कम्युनिटी जो कोण लायक इत्मिनान बख्श जातले आणि इन्शाल्लाह फर्दर जो कोण ती कारवाई जातली आम्ही कानूनी दायरे भितर राहून करून आम्ही ही जी कारवाई इन्शाल्लाह अंजाम देतले उम्मीद करता की तमाम जो कोणते आमची जो कोणते व्यापारी मंचात आमचं तावून करतले आणि अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमको आमची सरपरस्ती करते वाटते हो एक आमचं जबरदस्त एक निको मुवो हे सगळं चिजो पडले इन्शाल्लाह जेटली जे काही ग्रिवेन्सेस जेटली काय प्रॉब्लम हे सिलसिला भितर आमकां पेश येतले आमी कानुनी दायरे भितर रावन करून एका आगे बडोवची कोशिश करता So we have got very much paid on that, and we think that it is there's some insult on in the market. Whatever was done is that the municipality department has done to put the shutter on it. And the banners which you have put here, we have seen this. If you should have done earlier, it will be benefited for us. And actually we have brought a memorandum for you, and in future this thing which is paid for the merchant community, it should not be happened. We are requesting you with request, with respect. And the second thing is, when we apply for the license purpose to the municipality, so they don't respond us like how much they have to respond. They don't respond. They are just ignoring us. And some people have already applied for the license before 2 years. Until now, the license has not been issued. 2 years back. And I think you have given that reply for the notification also. Somebody has paid the license fees. And as per your statement, I have seen in the paper that paid means the license has not been granted. only paid Yes, only paid, and license has not been granted for it. And it is in our opinion, because when the documents are not ready, ready, it means whatever the documents needed, if they are not fulfilled there, then you should not have to take the money from them. Return the whole file to them and ask them to ready all the documents which is required, and then come back again. Nearly 1,200 shops are here without the license. And first, I myself was a councillor in the municipality, and the chief officer has made a drive to clean the footpaths and all. And they have also started to clean the footpath from the Basti area. And some lady was the chief officer. She told us in the meeting, nobody should interfere in it. We are going to make a drive to clean the footpath.
He said okay. And she started from the Basti area, near Basti area. From there she started. Then we have taken an objection. You don't make drive from the Basti area, you start from our shops. Our means municipality shops. From there we will start. She didn't care for it. The fifth thing is, Cleaning, sorry? cleaning the footpath. Yeah, cleaning the footpath. The item which have been hanging out of Out of the shop, no? They're hanging out of the shop. Okay. So from the shop area, the hanging comes on the footpath there. And they keep some items in the footpath also. It is to be for pedestrian. And the third thing is, What happened? The lady chief officer wanted to clear the footpath. Yeah. You had objection, then? we had an objection. You don't clean the footpath from there. We will start from our municipality shops. She didn't like she was silent. She didn't heard of us. And today also, Mr. Pandati also, the municipality could have start the license, the checking for the license from there itself. The municipality shops were. And everybody is complaining that because there are people misunderstanding for discrimination. That should not be happen and it will not happen. That we have faith. No problem. Because that day the checking happened, started from Yes. near SRP. Yes. I mean, with the checking for the license, this is Started from? should start from our shop. Shamsuddin Circle. Our means our common shops. From where they have not paid the rent since 4 years. And they are selling liquor there without the permit. All the shops, some 3-4 shops, they are selling the liquor. And Without also we permit. have parallelly started. Yes. We are in talks, we are issuing notices. That is also parallelly happening. Yes. Then what happens? Is some people just they keep in mind for discrimination for them. They should not be there, and that our municipality shops are there. They are functioning the shops since so many years without the license. First we'll put there first. From there we'll start no problem. From there we'll start. If they small shops are there. And the sixth is you give us some warning, some type of warning you can give us. If you didn't apply for the license, only apply, not to get the license. And we know that the municipality here in municipality, because lack of staff and the lack of the computer and all, they don't print the license in time. We applied for the license. That's all. We apply the license. So you can give us the warning to apply for the license in time. If you give us some more time instead of 21 days, because of COVID-19, so many people are suffering. We don't have the customers in the market. Very less market. Sometimes they don't make this also, business also the first time in the morning. The whole time they didn't have any business. Some more time, you have given the 3 weeks time, some more time if you give, I request you to give some more time. And you request your municipality staff to, to give the fast, to do the job there. Every time they reject us, nobody is here, and the computer is false, that they will tell us. That's why in future, please, we request you, on a respect, sir, we request you, please do not close the shop and come and close, and the behavior of that our staff of the municipality, just to tell them to behave a good manner. That's why I came to here to request you to order the municipality staff to behave like in a good manner with the people of the business community. So first thing. Yes. 2021 ಸಾಲಿನ ವರ್ಷದ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 4-5 ವರ್ಷ 6-7 ವರ್ಷ ಕೆಲವೊಂದಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಈ
ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದ್ದು ಸಹಾಯ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನು ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡೋರಿಗೂ ನೀವು ತುಂಬ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅರ್ಧ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇನೋ ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು TMC ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆನಂತರ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಅದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಒಂದು. ಆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಲೇ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರನೂ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಣ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಣ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಣ ತುಂಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು ಪುರಸಭೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಣ ತುಂಬಬಹುದು. ಈಗ ಇವರ ಹೆಸರು ಬಂದು ರಮೇಶ್, ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ನಾನು ಹಣ ತುಂಬಿದ ಅವ್ರು ಚಲಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಮಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಯಾಕೆ ಈ ಹಣ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಸೀದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಹಣ ತುಂಬಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ತುಂಬಿ ಆಯ್ತು, ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಣ ತುಂಬಿ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹತ್ರ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೋ. ಆಯ್ತಾ? ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸದಸ್ಯರು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣ ತುಂಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹಣ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ರಸೀದನ್ನು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವೇ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಣ ತುಂಬೋದು ಬೇರೆ, ಯಾರು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಣ ತುಂಬಿ ರಸೀದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ರಸೀದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಕಾರಿದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿ 1 ವಾರ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋದೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೋಡಿ ಈ ರಸೀದಿ ಇದೆ, ರಸೀದಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. RC ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ RC ಇದೆ, RC ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ರಸೀದಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಿದೆ, ತುಂಬಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಸೀಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪುರಸಭೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದು ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ರಸೀದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಮಾಲಕರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು 10 ಮಾಲಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನೇನಾದ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀವೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೋ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, RC ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಗಾಡಿ ಇವರು ಮಾಲಕರು, ಇದೇ ನಂಬರು, ಇದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು? ಇಲ್ಲ, RC ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And just wait, there is one counselor in Mr. Abdurrahim is a counselor, active The counselor. process is He is something what happened in municipality and what the problem created by the municipality staff. They are explaining, just you can let to listen them. Okay, Samita, ka problem है? ನಾವು ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡೋದು. ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಚಲನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಸುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 1% ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ರು. ಹೀಗೆ 90-20 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಹೋಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಎನ್ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಂಗಡಿದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕಟ್ಸ್ತೆ, 1 ಟೈಮ್, 2nd ಟೈಮ್, 3rd ಟೈಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಅದು ಸುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು NT ಸರ್ ಅವರು ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಬೇಕಾ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವರು ನೋಡಬೇಕಾ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸರ್, ತಾವು ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಬೋಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಅದರ್ಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ತಾವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಹತ್ರ, ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ನಾವು ತಾವ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಜನ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಡ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 15 to 20 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರೇ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವು 15 ಸಲ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಾವು 15 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಜನ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಪರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವರು ಕೊಟ್ಟು, 3 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಗಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಕಳಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸುಮಾರು ಮಾಲಕರು ಬಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತೀರಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ವಾಟ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲರ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿರಿ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಬಂದು ಚಲಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೀರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಚಲಾನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾನೇ ಚಲಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಣ ತುಂಬಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಂಗಡಿ ನಿಮ್ಮದು ನನ್ನದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರವೇನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಂದು ಯಾರು ಚಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ 2-3 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು,
ಪುರಸಭೆಯದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಈಗ 10 ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ಇದು ಉರ್ದುಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಉರ್ದುಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಉರ್ದು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ವಾ, ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕು. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1-2 ವಾರ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲವು. ಯಾರ ಹತ್ರ 19-20 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, 3 ತಿಂಗಳು ಪುರಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಜಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು? ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ, 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ KEB ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು? ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೇ ಉಪಾಯ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ತಾವು, ಅದೇ ಉಪಾಯ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ಆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅವರು 3 ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಅವತ್ತೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತು ನೀವು ಸದಸ್ಯರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರುವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಹುಶಃ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಸದಸ್ಯರು ಬಂದರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಾಡಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸದಸ್ಯರಿರುವಾಗ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ 3 ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ, ಯಾರು ನೋಡಿ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವರು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ನೋಡಿ ಇವರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅವರು ಬಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಕಟ್ತೇವೆ, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಸದಸ್ಯರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಜನರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ನಿಂತವ್ರ ಹತ್ರ, ನನಗೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದು ಏನು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾವಳಿ, ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಬ್ರೋಕರ್ ಹಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಹೌದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಶಹಬಂದರಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಬಟ್ಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಈಗ
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, I think all the grievances as the member presented to. Finally, we present the memorandum undersigning approximately 63 members from Business Committee Badar to Assistant Commissioner Bhatkal UK 5132 Karnataka from Business Community Badar area Bhatkal. Subject concerning the closure of shop in Bhatkal. Dear sir, our concern are that last Wednesday, 16th September 2020, around evening, the town municipal council Bhatkal staff, in the presence of the assistant commissioner, is attempted to close several shops. One or two more shops were closed. We do not know on what basis this measure has been taken. But this action has created a fear and anxiety among the business community of Bhatkal. Sir, forcibly closing shops, which will be detrimental to the business community of town as well as the economy, as it is known that business community are very upset with the deteriorating business condition of Bhatkal over the past several months. This move of town municipal council Bhatkal has further increased the anxiety of the business community of Bhatkal. But we don't know closing the shop under the pretext of renewing license is right or wrong. Further, we want to know that the action of closing shop were necessary at such a crucial time. We will be grateful if it will be clarified. We are all request you, please don't take such a frightening and harsh step in future. Thanking you. Okay. Yeah. Thank you.